Hello students, you are welcome to 18th period class on 10th standard mathematics, very important chapter, that is Introduction to Trigonometry. Dear students, I think in the previous class video we have practiced clearly and thoroughly the exercise 11.3 first main all the problems and second main first problem. Today in this video class I shall take up second main second problem, that is cos 38. Second main, second problem. Okay, children, all of you open your textbook, page number 58. Open your textbook, page number 58, and also open your completed notes and put the headline second main, second problem, that is show that cos 38 into cos 52 degree minus sin 38 degree into sin 52 degree, which is equals to 0. Children, here we have to show that. What do you mean show that? Show that ಅಂದ್ರೆ ಏನು? LHS ತಗೊಂಡು RHS ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Let us take the LHS, that is a cos 38 degree cos 52 degree minus sin 38 degree into sin 52 degree, which is equals to 0. Children, here we have the question, that is cos 38 degree into cos 52 degree minus sin 38 degree into a sin 52 degree, which is equals to 0. It's very simple problem. So has been all, just now I told you we should take the LHS and we have to show the RHS. Understand, children? Now I would like to write down the LHS. We have a LHS, that is cos 38 degree into cos 52 degree minus sin 38 degree into sin 52 degree. So this is what we are going to call as LHS. So by taking this LHS, we have to show the RHS, that is the value 0. Okay? ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? I will show you only one method and in a simple way. Okay? Let us write. So here I would like to change these two. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That means I would like to change cos 38. Cos 38 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So we have a formula for cos theta. Cos theta is equals to sin of 90 minus theta. Understand, children? Cos theta is equals to sin of 90 minus theta. So ಹಾಗಾದರೆ cos theta ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? sin of 90 minus theta. That means cosಗೆ ಕಾಸೇ ಬರದೆ, cosಗೆ ಕಾಸೇ ಬರದೆ, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, 90 ಬರದೆ ಮೈನಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, 90ಯಲ್ಲಿ 38 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 0 minus 8 is not possible. Let us take 1 from 9, that is 10. 10 minus 8, 2. What is the number here? 8. 8 minus 5, that is 5. Understand, children? So that means, so here I have taken cos as it is. Cosಗೆ ಕಾಸೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 38 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? 90 ಮೈನಸ್ 52. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಕಾಸು, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 90 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಬರೀರಿ, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 90 ಮೈನಸ್ ಈ ನಂಬರು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 38 ಡಿಗ್ರಿ. So now let us write minus as it is, a sin 38 degree as it is, a sin 52 degree kuda as it is ಬರೀಬೇಕು. Now has been all, children? Cos of 90 minus theta, sin theta, that is sin 52 degree into cos of 90 minus theta, sin theta, sin 38 degree minus sin 38 degree into sin 52 degree. Straight away you can cancel sin 52
ಸೈನ್ 52, ಸೈನ್ 38, ಸೈನ್ 38 ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ third problem. At any cost we have to complete the syllabus. January and February. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿವಿಷನ್. ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ಯಾವ ನಾವೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ third problem. Third problem. So we have a third problem, that is if tan 2a which is equals to cot of a minus 18 degree, close the bracket, where 2a is an acute angle, so it is less than 90. We should find here the value of a. Find the value of a. We should find the value of a. It's a very simple problem. Clean up, focus ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. We should find the value of a. Okay. Listen to me, all of you. All of you sit freely. Pray ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Blink your eyes. Focus your attention to the mobile screen or board. That is, let us take down the tan 2a which is equals to cot open the bracket a minus 18 degree. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ tan 2a is equals to cot of a minus 18 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐದರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕಾಟ್. ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎರಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐದರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಕಾಟ್. ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? ಕಾಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ cot of 90 minus theta. tan theta, tan ಕತ್ತೆ. tan ಕತ್ತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? cot of 90 minus ಕತ್ತೆ. tan ಕೋತಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ cot of 90 minus ಕೋತಿ. tan ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗೆ cot of 90 minus ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 2a. ಟ್ಯಾನ್ ಕತ್ತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್. ಟ್ಯಾನ್ ಟೈಗರ್. ಕೂತ್ಕೋ. tan 2a ಫಾರ್ಮುಲಾ cot ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಕಾಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ a ಮೈನಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ?
ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಬಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸನ್ ಅದು. ಕಾಟು ಕಾಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ? 90 ಮೈನಸ್ 2a ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಮೈನಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ 90 ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ 18 ಮೈನಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2a ಆ ಕಡೆ ತಳ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 2a ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 2a. ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. 90 ಮೈನಸ್ 2a ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಮೈನಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ 90 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 2a ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 2a ಆಯಿತು. ಈಗ 2a ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯಿತು? 3a ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ 3a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 108. 3a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 108 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೊಡೀರಿ ಈಗ 3 1s 3 3s 9, 1 will remain, 3 6 18. So therefore the value of so ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a is equals to 36 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? 36 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay children, next I shall take up fourth problem. Tick out the fourth problem. Tick out the fourth problem. It is there in the SSLC model question papers. That means board papers. ನಮ್ಮ SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಕಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೀಪಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಟ್ ಬಿ, tan a is equals to cot b, here we have to prove that a plus b which is equals to 90. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಾದರೂ ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ರೈಟ್? CM ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಮೋಸ್ಟ್ VIP ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಲ್ಲಿ VIP ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಥ VIPಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. tan a which is equals to cot b. tan a is equals to cot b. tan a is equals to cot b. Just now I told you we should convert either tan or cot. ನಾವು tan ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟ್ tan a ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ tan a? ನೋ, tan a ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. tan a is equals to cot of 90 minus a. ನೋಡಿ, tan ದೆವ್ವ is equals to cot of 90 minus ದೆವ್ವ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಕೂತ್ಕೋ. tan ಎಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? cot of 90 minus a which is equals to cot b. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? 90 ಮೈನಸ್ a is equals to b. ಈ 90 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಏನು RHSಗೆ ಹಾಕ್ರಿ,
ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಬಂತು ನೋಡಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90 ಬಂತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋ 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 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, just you focus the answer and take down the notes. Next I shall take up the 5th problem in the same exercise. Okay children, now let me see the 5th problem in the same exercise. Anyhow, this exercise is very important, I told you. So this exercise, previous exercise, that is 11.2, that is also very important. Maybe definitely we can expect any problems which are based on these two exercises. Now let me see the 5th problem. If secant 4a which is equals to cosecant of a minus 20 degree, where 4 times a is an acute angle, okay children. So here we should find the value of a. Find the value of a. So here we should find the value of a. It is also very simple and easiest problem. Superlative degree, easiest problem. Easy, easier, easiest. Is it correct? Okay. Let us take down the first secant 4a which is equals to cosecant of a minus 20 degree. Monica, stand up. Secant 4a formula. Cosecant of 90 minus. Secant 4a formula. Once again. Kelsko. Cosecant of 90 minus 4a. ಇಲ್ಲಿ 4a ಇಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಹಾಂ, ಹಿಂಗಿದ್ನಾ ಹಿಂಗೆ See, now tell me, what is the formula for cosecant of a minus 20? She is ready to tell. You tell. What is the formula for cosecant of a minus 20? Secant of 90 minus. Just you take pencil or pen and write and tell me, no problem. Write and tell me, no problem. It's very simple. Yeah, ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀಮಾ secant of a minus 20 ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? secant of 90 minus, open the bracket, a minus 20 degree, close the bracket. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಇದು, ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. secant of 90 minus a minus into a minus into minus plus 20. So what is the answer? 90 plus 20. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನೀನು? ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ, ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ 90 ಪ್ಲಸ್ 20 110 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ,
ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೀಕೆಂಟ್ 4a ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 4a, cosecant of 90 minus 4a which is equals to cosecant of a minus 20 degree. So next cosecant ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, 90 minus 4a which is equals to a minus 20 degree. Let's write 90 as it is in the left hand side. If I take minus 20 to left side, the value is plus 20. If I send minus 4a to right side, the value is plus 4a plus a. 4a plus a ಏನಾಯಿತು, 5a ಆಯಿತು, which is equals to 90 plus 20 110 ಆಯಿತು. So 5 1s are 5 2s are 10, 1 remain, 5 2s are 10. Therefore the value of a is 22 degree. So what is the condition here? 4a is acute. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀಸ್ಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ 4a is acute angle ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಏನು 4a is acute angle ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 4a 4a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 22 4s 88. 88 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. 4a ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? Next. Hey, how can you say that it is acute angle? ದರ್ಶನಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ? ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರನ್ನೋ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, so now we have got the value of a, that is 22 degree. Okay children, just you pause the video and take down the answer fastly. Next I shall take up 6th and 7th problem. ಯಾರನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದು, ಏನು ಆಡಿಯನ್ಸ ಇಲ್ಲಿ? ಕೋನ್ ಮನೆಗೆ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? Okay children, next I shall take up a 6th problem. After this exercise we have only one exercise in the trigonometry. So then after that ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣಮ್ಮ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹೋಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಒಳಕೋನಗಳು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏನು? ಎ ಬಿ ಸಿ. ತಪ್ಪು, ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ? ಅವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅವು. ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಆರ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ, ಬಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ, ಸಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ 2. Okay children, I think I need to write the question.
If A comma B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sine of B plus C by 2, which is equals to cos of A by 2 or cos A by 2. Okay children? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ interior angles of a triangle must be equal to dash degree. Very good. That means angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree na. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನೇ, ಇದು A ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ B ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ C ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬದಲು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಶಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಶಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗುಂಡು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಟಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಟಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, 180 ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 180 ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎ ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಆಯಿತು. ನಾವು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾ, ಸೂಪರ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ತೋರಿಸು ಬ್ಯಾಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ 2. ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಮ್ಮ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕವು ತಾಕತ್ತುಗಳು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನಾಯಿತು, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 1s 2 90s 90 minus a by 2. What is the value of b plus c by 2? What is the value of b plus c by 2? 90 minus a by 2. b plus c by 2 value ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 90 minus a by 2 ಬಂತು. So here I would like to take LHS. What is LHS? Sin of b plus c. Sin of b plus c by 2. LHS ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ಗೆ ಸೈನೇ ಬರೀತೀನಿ, ಸೈನ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ 2? 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ 2. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ದಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಲೇನೋ, ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ 2? RHS ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RHS. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್? LHS. ಸೊ LHS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RHS ಬಂತಲ್ವಾ? ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? LHS. ಏನು ಕೊಟ್ವಿ? RHS. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
watch the video once again and think the steps and do yourself, okay, by pausing the video, and also complete the notes. Next I shall take up the last problem in the exercise 11.3. Next, seventh problem. Seventh problem. Here the question we have: express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of an angle between 0 and 45 degree. 0 ಮತ್ತು 45 degree in between 1 and 2 ಅಂದರೆ ಸರಿ, in between 1 and 10 ಅಂದರೆ 1 ಬಿಟ್ಟು 10 ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. 2 we can take, 3 we can take, 4, 5, 6, 7, 8, 9 we can take. So here also we should express the given trigonometrical functions in terms of the angle between 0 and 45 degree. Wonderful problem, easiest problem. Seventh problem, clean up focus ಮಾಡಿ. Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. 0 degree and 45 degree. Okay children, I hope tumba simple problem. Let us see the first sin 67 degree plus cos 75 degree. Let us take down the sin 67 degree plus cos 75 degree. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ಗೆ ಸೈನೇ ಬರೀತೀನಿ, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 67 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ, 90 ಮೈನಸ್ 75 ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 75 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತೀನಿ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಸೈನ್, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 90 ಮೈನಸ್ 67 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. 0 ಮೈನಸ್ 7 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 1 ಫ್ರಮ್ 9, 10 ಮೈನಸ್ 7 3. ವಾಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್? 8 ಮೈನಸ್ 6 2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 90ಯಲ್ಲಿ 23 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು? 67 ಡಿಗ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್, ಕಾಸ್ಗೆ ಕಾಸ್, ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 90 ಮೈನಸ್, ಈ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ 90ಯಲ್ಲಿ 75 ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 0 minus 5 not possible. Let us take 1 from 9, that is 8. Sorry, 10 minus 5 is 5. What is the number here? 8. 8 minus 7, 1. What is that? 15 degree. So now what is the formula for? Hello, Mister. Sin of 90 minus theta. Sin of 90 minus 23 degree. Huh? Sin of 90 minus 23 degree. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪುನಃ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ. Sin of 90 minus 23 degree
cos 23 degree ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲ. cos ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ. ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. sin 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತೇನಪ್ಪ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂತಾ, 23 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಈಗ 15 ಡಿಗ್ರಿ 23 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, just you pause the video and take down the answer firstly. So here I have completed the exercise 11.3 in the 18th period video class. I think in the next video class I would like to do the problems which are based on trigonometric identities. Actually ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಕಹಾನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ 19th period video class I would like to do the problems which are based on exercise 11.4. Okay children, until that, bye bye. Thank you. See you.